नमस्कार श्रीत बिरंची नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी मुखपात्र मो सहित जोग दौरान नवीन पट्टनायक जो चिठी आज लिखिं रथ यात्रा विभ्राट नहीं बड़ ठाकुर पड़जा नहीं ता निश्चित भाव में राजनीतिक स्तर में हलचल तैयारी करिछि नवीन पट्टनायक विरोधी दल नेता चिठी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी पाखक कौन कहते नवीन पट्टनायक कहते ओडिया अस्मितार कथा आपण श्रीयुत बिरंची नारायण त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी ओडिया अस्मिता कथा कहूची किंतु ओडिशार जे बड़ ठाकुर तांकु तळे पकई दिया जाउची बड़ धरणर विभ्राट होउची एथिपाई ओडिया अस्मिता क्षुण्ण होइछि कि नाही आ भारतीय जनता पार्टी दायी कि नहीं। देखंतु आड़प मंडप विजय बेले बड़ ठाकुर रथरे पहंडी समय जहाँ घटिला अत्यंत दुखदायक एवं आम समस्त ये घटना मर्माहत करिछि। ए प्रकार कथा हवा उचित नुह। जो माने एठारे दायी अछंती सेमानकु चिह्नट करा दिबा कथा। जदि कौन प्रकार मनीष कृत्य योजनाबद्ध षड्यंत्र भी आप छाड़ अच्छी निश्चित भाव में सामना को आसबार आवश्यकता अच्छी से दृष्टि सरकार तरफ ये समस्त कथार तदंत तदंत रिपोर्ट आसिले निश्चित भाव में समस्त कथा जना पड़िबो एवं भविष्य केमती न हो प्रकार से कथा को अस्मिता प्रभावित होइछि कि नाही जा नवीन बाबू कहउचंती। मो आउ गोटे कथा आपण मानक माध्यम रे कहउछि जे नवीन बाबू चिठीटी ओडिया रे लिखिचंती। मो आपण को माध्यम रे कहबा पई चाहे जो कथा नवीन बाबू उठैचंती दया करी से चिठीटी को देखिक जो भाषा लिखाई थे ताको पढ़ी दे पारे कि तेणु तांको मुहरे ओडिया अस्मितार शब्द शोभा दौना। आज पर्यंत जदि कौन समय ओडिया अस्मिता क्षतिग्रस्त होती ओडिशा जदि कौन समय अपमानित होती एवं विशेषकर जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ भक्त मानकर मनरे जदि सबुठारु समय कष्ट आसी नवीन बाबू सरकार समय आसी। मनोरंजन बाबू मु मन पकाउछि गत वर्ष मध्य जगन्नाथ महाप्रभुंकर पहंडी समय ए प्रकार घटना घटी जदि से समय दृढ़ कार्यानुष्ठान सरकार नहीं थांते ए थरक से कथा कौन परिस्थिति हेई न थांता। कारण जो सेवायत माने हुंतु कि जो माने अधिकारी माने हुंतु से माने निश्चित भाव में डर था सचेतन होते ये प्रकार काम हवा पूर्व 100 थर तार प्रिकसन दृष्टि चिंता करते किंतु से कथा करा न जिबा कारणरू आज ए प्रकार परिस्थिति मध्य निर्माण होती। जो नवीन बाबू चिठी लिखिचंती तांकु मध्य हमर प्रश्न तांको सरकार समय रे ब्रह्म विभ्राट होइतला तेबे देखा देई नथिला दारू विभ्राट होइतला तेबे देखा देई नथिला सर्वाधिक समय विभिन्न समय रे नीति कांति रे विभ्राट देखा दउथला दिन दिन धरिकरी महाप्रभु उपवास मध्य थिले तांको सरकार समय रे हजार हजार वर्षर मठ मंदिर को भांगी दिया गला एवं से समस्त मठ जगन्नाथ मंदिर सहित जगन्नाथ संस्कृति सहित जोड़ी होते तांकरी सरकार समय रे बगला धर्मशाला जमी जोटा जगन्नाथ भक्तों पई से जमी को मध्य नीलाम कर दिया गला। तांकरी समय रे रघुनंदन लाइब्रेरी जोटा सबुठारु बड़ एवं पुरातन लाइब्रेरी ताकू मध्य भंगा गला तार पुनरुद्धार विषय कौन सी प्रकार चिंता करागला नहीं। तांको सरकार समय रे रत्न भंडार चाबी हजिला बोली कहिले मान्यवर हाईकोर्ट कहला परे मध्य रत्न भंडार खोलिले नहीं। तेणु ये प्रश्नर उत्तर प्रथमे से दबार आवश्यकता अछि। किंतु बिरंची बाबू मोर प्रश्न आपनकु नवीन बाबू को सरकार रे कोन कोन भूल होइतिला तार अर्थ नुए जे बड़ ठाकुर पड़ी जिवे और आपनकु प्रश्न करा जिवो नाही ये ओडिया अस्मितार कथा एटी अछि कि नाही। देखंतो निश्चित भाव में मु आपनकु कहिछि जहां घटिला पहंडी समय रे आम समस्त को दुख देछि समस्ते आमे मर्माहत ए प्रकार कथा बिल्कुल हवा कथा नुह। जदि या देहरे कहीं संपृक्त अछंती सेमानक विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा दिबा दरकार। से जे केबे ना हंतु जे कोनोसी दायित्व रे थांतु ना कहीं तेणु आमे निश्चित भाव में
ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଅଛୁ। ଅସ୍ମିତା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଯାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? କେମିତି କଣ କୋଉ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, କଣ ସେ ବୁଝିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ସହିତ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ, ଇଏ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ୟା ଦେହରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଯୋଉ ଅସ୍ମିତା କଥା ଆପଣ କହିକିରି ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ପ୍ରଥମ ଲାଇନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଏହାକୁ ସାମାନ୍ୟ କଥା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାକୁ ହାଲକା କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 24 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମର୍ମାହତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହାଲକା ଢଙ୍ଗରେ ଏ କଥାକୁ ନିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ। ତ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଘଟଣାକୁ ହାଲକା କରିଦଉଛେ, ଆମ ନିଜ ହାତରେ ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଖସେଇ ଦଉଛେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଘଟିଲା ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଯୋଉମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁରନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ନ ହବ ଏ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର କେତେ ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ଏଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଜି ଦିନରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରତି କେତେ ସଚେତନ ଅଛି। ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେତେବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଲେଖିବା ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ ପ୍ରଶାସନ କାମରେ ଲାଗିଛି, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପୃଥିବୀର ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଏତେ ବଡ ଭକ୍ତି ଭାବନା ସବୁ କିଛି ଯୋଡା ହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରା ସହିତ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନ କରି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ରଥରେ ବିଭ୍ରାଟ ହବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କି ଆପଣ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଦୋହରେଇବି, ଯାହା ଘଟିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ ଅଛୁ। ଏ କଥା ହବା କଥା ନୁହଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ନ ହବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଯାହା ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଯୋଉ କାରଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା ସରକାର ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୀଳା ରହେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିନା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। କଥା ହଉଛି ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ଘଟଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ, ସେ ପ୍ରକାର କଥା ହବାର ନଥିଲା। ଯଦି ହେଇଛି ଯୋଉମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। এই শব্দটিକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିକରଣ କରାଯାଉଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତକାଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲା ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ବୋଲି କହିଲେ, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ସେଇ କଥା ଚିଠିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ହାତରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନ କରି ପାରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା କହିକିରି ଆମେ ଖସି ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ସରକାର ସଚେତନ ନଥାନ୍ତେ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଚେତନ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ସରକାର ସଚେତନ ନଥାନ୍ତେ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସଚେତନ ନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୁରନ୍ତ ତାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ବଜନୀନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ନ ହବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ନା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ତଥ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲାଣି କି ବିରଞ୍ଚି ବାବୁ? ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି କି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିପୋର୍ଟକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଏ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ କି ରିପୋର୍ଟ
এইটা କହିବା ଉଚିତ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବାଇଟ୍ ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ତ୍ରୁଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ପଛଆଡେ ଯେଉଁ ପାଟ ଡୋର ଲାଗେ ତାକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହେବା କଥା ସେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧା ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଏ ପ୍ରକାର ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ନ ହବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେବାୟତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ସେବାୟତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି କଥା ନ ହବ। बहुत धन्यवाद श्रीयुत बिरंची नारायण त्रिपाठी। आमे आशा करिबा आउ किछि विभ्राट न हो। आउ नवीन बाबू जो ओडिया अस्मितार कथा कहउचंती, जो ओडिया अस्मिता को नहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार गढ़ी ओडिशार अस्मिता अक्षुण्ण रहू। बहुत धन्यवाद श्रीयुत बिरंची नारायण त्रिपाठी। नमस्कार नमस्कार।